وصحبه وقرابته وذريته أجمعين وتابعة بهم الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب الأعظم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المدني سيد الشيخ محمد بن عبد الله البني سيد الشيخ محمد بشر الأنوار بن عزيز خصوصا إلى سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الحبيب عبد الله بن أبي الحداد سيد الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمباني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى رؤي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علي بن الباقي سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيد والسلاة سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيد والسلاة الشيخ بن عبد الله العيد سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهضر الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطرش سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب أحمد بن سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السوار صاحب العلم سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العبد صاحب الحبيب علي بن محمد بن وسيم شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطرش سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيدنا أحمد بن علوي بن عباس إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الله ونسى جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشى بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل جنة النعيم ومن أهل النظور إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. الفصل الرابع في حقوق الإخوة والصحبة. Bermula pasal yang keempat pada menyatakan segala hak bersaudara dan segala hukuk bersahabat. Hak saudara dan hak sahabat yang kewajiban melaksanakan bagi yang bersaudara dan yang bersahabat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna 'aqdal ikhwati rabitatun baina syakhsaini ka'aqdin nikahi baina zawjaini. Fa iza inaqada 'aqdul ikhwah fadzalika yujibu hukuman. Ketahui olehmu, hai orang yang menjalani akan jalan akhir, bahwasanya simpulan atau ikatan, simpalon
bersaudara itu yaitu pertambatan, pertambatan itu ya ikatan juga antara dua orang, yaitu seperti persimpulan berkawin antara dua laki istri. Maka apabila jadi simpulan bersaudara itu, maka yang demikian itu mengisbatkan akan hak bersaudara dan bersahabat. Maksudnya ikatan bersaudara, contoh Salahuddin mengikat persaudaraan dengan zikri rahim. Cara ikatan persaudaraan itu diikat dengan pengakuan dari kedua belah pihak. Pengakuan bersaudara, kemudian pengakuan itu dikuatkan dengan kalimat syahadat. Umpama sholah mengucap asyhadu an la ilaha illallah, kemudian zikri rahim mengucap wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu sholah mengakui zikri rahim sebagai saudara dunia dan akhir, kemudian zikri rahim mengakui sholah sebagai saudara dunia akhir, maka terikatlah persaudaraan antara sholah lawan zikir. Ini berikat. Nah, ikatan bersaudara itu sebagaimana ikatan suami istri. Ikatan suami istri itu ada ijab qabul. Ijab dari sang istri, keluarga istri atau wali, kemudian qabul dari laki-lakinya. Yang jelas ada ijab qabul. Kemudian dia diikat dengan nama Allah. Persaudaraan atau ikatan suami istri itu diikat dengan istighfar dan syahadat. Maka setelah terjadi ijab dan qabul, resmilah laki-laki dan perempuan ini menjadi sepasang suami istri. Ketika sudah resmi menjadi ikatan suami istri, maka ada yang disebut dengan hak kewajiban. Hak sebagai suami yang harus dilaksanakan oleh istrinya, hak sebagai istri yang wajib dilaksanakan oleh suaminya, maka disebutlah dengan hak kewajiban. Jangan hanya menuntut hak, tetapi kewajiban tidak dilaksanakan. Laki istrinya boleh menuntut haknya, yaitu diongkosi, tapi bini-bini punya kewajiban menyerahkan diri atau melayani suami dengan baik. Suami berhak menuntut kepada istrinya agar istrinya melayani suaminya dengan baik. Tapi jangan lupa juga, suami punya kewajiban yang harus dia laksanakan kepada istrinya, yaitu menafkahi terhadap istrinya. Itulah yang disebut dengan hak dan kewajiban. Jangan bisa menuntut hak saja. Contoh, murid lawan guru punya hak dan kewajiban. Murid punya hak agar gurunya mengajar dengan bagus. Guru punya kewajiban memberikan pendidikan yang bagus, dan seterusnya. Nah, apabila sudah terjadi ikatan persaudaraan ini, maka sama seperti ikatan suami istri. Ketika sah terikat suami istri, maka adalah hak dan kewajiban. Nang kaya itulah
orang bersaudara. Ketika sudah sah sebagai bersaudara, maka ada kewajiban, hak kewajiban sebagai saudara. Salah punya kewajiban kepada zikri, zikri punya hak kepada sholah, namun punya kewajiban kepada sholah. Itu kalau orang bersaudara. Nah, lalu ujar Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula hak bersaudara dan bersahabat itu yaitu 8 perkara. Kalau sudah orang secara sah meyakinkan bahwa dia sudah bersaudara, ya bahasa orang ini riai badang sanak angkat. Mun sudah resmi badang sanak angkat, maka hak bersaudara ada 8 perkara. Pertama, menolongi dengan harta, dan sekurang-kurang martabat itu yaitu bahwa engkau jadikan menolongi sahabat itu seperti menolongi akan hambamu, atau seperti menolongi akan khadammu, yakni apabila berkehendak sahabatmu itu kepada harta, maka seyogyanya engkau sampaikan akan hajatnya itu seperti engkau menyampaikan hajat hamba dan hajat khadammu. Maksudnya yang pertama, mun sudah resmi sudah, napa resmi bedang sanak angkat, maka hak yang pertama yang harus dia kerjakan adalah menolongi. Tolongilah saudara. Dalam hal apa dia menolongi? Dalam hal kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan harta, kewajibannya. Kata beraung solahai jikri kada berisi beras untuk makan kebutuhan hari ini, ikam ada sebagai saudara bantu bariin apa? Bariin beras. Kalau perlu lebih daripada itu, apa lebih daripada itu, bariin lawan lauk pauk dan yang lainnya. Sebagaimana engkau memberikan pertolongan kepada budakmu, kepada pembantumu. Jangan dibiarkan saudaramu susah kepada bedang sanak angkat, tapi membantu kada mau luput. Kepada anak angkat tapi membantu kada luput. Luput. Nah, kadang-kadang orang kada mengerti benar, kada mengerti kewajiban ini, lalu mengangkat orang dang sanak itu hanya mencari manfaat. Ketika inya harus melakukan kewajiban kada mau, nang dicari manfaat aja. Apalagi saudaranya itu bepadah langsung benar. Apalagi zikri datanglah ke rumah, kebetulan aku
dalam seminggu ini Soleh belum dapat gawian, dan sudah beberapa hari ini aku Soleh berhutang untuk mengongkosi anak bini, minimal beri makan nih. Sudah berapa hari, kurang lebih hutang sudah 5 hari. Kalau ongkos 50 sehari, ya taruhlah sudah 250.000 hutang. Kawakalah membantui ini karena karena sudah seminggu kedada gawian. Kayak betul lah itu. Kalau bujur bedang sanak angkat bantu. Kenapa? Kan semalam berikat mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengakui sholat, mengakui zikri sebagai dang sanak dunia akhirat. Mana kewajiban musolah? Nah, apabila ikam sholahai kada membantu, berdosa. Bantu keluar duit. Nah, jik ada duit jika 1,5 juta, mudahan kawa membantu. Alhamdulillah, jikri terbantu. Waktu berjalan seminggu, sebulan, salah kesusahan, jikri mulai nyaman. Datanglah sholah juga ke rumah jikri. Jik, kebetulan aku juga jikena ada kesusahan apalah, ada masalah apa, masalah perumahan ke semalam tersanda. Berapa tersanda? Ada banyak bang, 1 juta orang yang minta tabusi, menggasak minta tabusi. Sementara aku ini kebetulan tidak ada duit, kawakah jik menolongi. Kamu jika punya ada wajib menolongi. Bila kada menolongi, berdosa. Berdosanya apa? Dang sana sudah diakui, diikat sebagaimana suami kada melakukan kewajiban kepada istri berdosa, kayak itu juga istri kada melakukan kewajiban terhadap suami berdosa, maka kayak itulah saudara angkat ini kalau kada melakukan kewajibannya, maka dia berdosa. Mun kayak itu jar kada usah kita bedang sanak bakawanan aja, silahkan ke depan. Punya mikir-mikir ini. Kalau hendak bersaudara, anak bedang sanak angkat itu dipikir dulu. Kawa kada melakukan kewajiban, kalau kada kawa kada usah. Cukup sekedar bakawan. Habis 1. Dan martabat pertengahan itu bahwa engkau jadikan sahabat itu seperti dirimu, karena bersaudara itu mengisbatkan akan bersekutu di dalam martabat. Yang pertama ini itu martabat paling rendah dalam bersahabat. Martabat nang agak naik sedikit pertengahan adalah orang apabila sudah resmi bersaudara, resmi sebagai dang sanak angkat, maka hendaklah dia jadikan sahabatmu itu bagaikan dirimu sendiri. Apa artinya? Rumahku adalah rumahmu, hartaku adalah hartamu, semua yang aku miliki itu adalah milikmu. Asal jangan bidik.
Kenapa? Oh, orang bini aja kada boleh juga, orang bedang sana kan kada boleh. Kada boleh. Kalau ini silakan. Wah, ini hebat. Ini hebat. Salah sugih datang jikri. Kita sudah mengikat persaudaraan yang diikat dengan kalimatullah, dengan kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang jika apa yang aku miliki ini adalah milikmu. Karena aku menjaga harta ini, jagalah. Karena aku kadang-kadang memerlukan harta ini, apabila engkau perlu mobil ini, bawa. Tapi ingat, aku mobil itu sangat menjaga, memelihara, berarti jaga juga. Dirimu adalah bagaikan diriku. Ini hebat masalah. Belum yang pertama tadi, jika yang pertama deh itu sudah ngalih mencari. Apalagi nang ini lah. Apalagi nang ini. Yalah sudah. Ya kalau jangan kam solahai bedang sanak angkat, bedang sanak seorang gitu. Ya kada. Kita solahai boleh aja bedang sanak, tapi duit kada bedang sanak. Iyalah. Ya kalau ya kada. Iyalah. Adalah nang kayak ini banyak, cuma kita kada tahu. Kenapa? Karena dunia ini luas benar. Jadi soleh, cuma sepanjang ini solehna aku belum bertemuan lagi orang nang bedang sanak angkat nang kayak ini. Hartaku adalah hartamu. Apa yang kau perlukan seperti aku yang perlukan. Aku perlu, ikam perlu, ambil silakan. Mungkin ada di pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Sulawesi, kemudian ada di belahan dunia. Manusia nang kaya ini bersaudara. Ini nomor, maksudnya tingkat nang panangahan dan martabat yang tinggi. Nah ini nang paling tinggi soalnya. Daripada itu, bahwa engkau lebihkan akan sahabat itu atas dirimu. Dan inilah martabat orang yang siddiqin. Firman Allah Ta'ala, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Artinya, dan melebihkan mereka itu akan sahabat mereka itu atas diri mereka itu. Dan jikalau dengan mereka itu ketentuan sekalipun. Maksudnya, martabat yang tinggi dalam orang bersaudara itu, dia rela sakit susah asal sahabatnya nyaman. Nasi bandai sepiring, parut lapar, datang dang sanak angkat, sudah 3 hari kada makan, seorang hanya setengah hari aja kada makan. Kayak apa sholat? Sebagai sahabat baring, dibaring separapat pauhunya, dibari separuh panangahan, bari akan beratan, ayo ikam lapar 3 hari, membutuhkan makanan yang banyak, ikam aja makan ini, nah aku berdua aja makannya.
Ini martabat nang paling tinggi ya dalam bersahabat. Yuksiruna anfusahum walau kana bihim khasassah. Mereka mengutamakan kawannya walaupun dirinya susah. Ada re? Jangan nang ini solahai nang nomor 2 tadi dia ngalih mencari. Jangan nang ini nomor 1 tuh aja ngalih mencari. Pada bedang sanak, ya kan tak? Nah, kita ini kan tujuh banget, karena sedikit-sedikit mengangkat kuitan. Oh, hati-hati kewajiban sebagai anaknya apa garang? Kenan ini sesuai kewajiban sebagai kuitan apa garang? Ada berlaku soleh. Kewajiban sebagai anak angkat berlaku, kewajiban sebagai kuitan angkat berlaku. Jangan mudah mengangkat orang, kasihan. Kalau tergugur, kena ke situ tulak mangkat, kena ke situ mangkat, mudah banget lah. Dang sanak aja, dang sanak angkat aja, gampang nyepang. Iya, hai bedang sanak angkat ke situ kemari mau aku orang bedang sanak kalinya nampak hendak minta cucuk akan jadi pembakal. Lalu aku kita bedang sanak aja. Rajin kan kayak itu. Nenek nampak pena datang angkat dang sanak nih, jangan-jangan ada maunya nih. Wih, sekalinya minta dukung. Dukung jadi apa? Jadi calon bupati, kan, calon anggota DPR dan sebagainya. Gampangnya. Kada semudah itu ya. Apalagi nang ini nah, yuksiruna anfusahum walau kana bihim khasassah, mengutamakan kawan walaupun diri susah. Ada usaha nang makan nih guys, ikam na baraong nih guys, ikam bama lah, bama aja Muhammad tay, ikam bedang sanak angkat lawan siapa? Lawan Ahmad. Arapas tabaraong kam Muhammad tay, Muhammad hendak lawan si Ita itu tuh. Si Ahmad hendak juga bakalah Muhammad teh lawan dang sanak tuha. Aja matei kamu sudah adanya hendak lawan aku pang pamat tuh, tapi kami mudahannya mau lawan ikam bakalah aja. Wah, kegampangan kamu deh, kada gampangan kamu ngaranya mengorbankan perasaan. Berat deh kamu tuh. Mengorbankan perasaan demi untuk dang sanak. Sanggup aja, karena belum ketipakannya, ya kan? Coba kamu sudah tekan naik kamu penyakit itu, aduh, ya kan? Boring gak ada karuan. Kenapa selalu terbayang? Belajar ke itu juga teler. Kada tahu nih. Sekalinya arah kawan anak ya juga bakalah jarang deh. Pokoknya kamu aku dasar bakalah hijir ini urusan perasaan. Maulah orang bakalah, jarang deh mau bakalah, jarang. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
ma istahaba isnani qad illa kana ahabbuhuma ilallahi ta'ala arfaqaihuma bisahibihi. Nih dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bersahabat dua orang itu sekali-kali, melainkan adalah yang terlebih kasih kepada Allah itu, yaitu orang yang terlebih kasih dengan sahabatnya. Ini dua orang nah benar bersahabat sampai bedang sanak angkat. Yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dari dua bersaudara angkat ini adalah siapa yang paling sifat kasih sayang kepada saudaranya. Ikam jika lebih sayang lawan zikri, berarti ikam yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya lebih mengutamakan saudara. Itu satu haknya, yaitu hak menolongi. Menolongi lawan apa? Menolongi lawan harta. Yang kedua, menolongi dengan badan akan segala hajat sahabatnya itu. Badang sanak angkat tolongi, kada kawa menolongi lawan duit, tolongi lawan awak, tolongi lawan tenaga, dan mendirikan akan hajatnya itu, padahal tiada berkehendak ia kepada minta tolong. Walaupun dang sanak angkat tadi inya kada minta tolong, tapi kita melihat tolong, ditolong lawan tenaga. Nah nyata nah bebawaan ya, dang sanak angkat nih bebawaan nyata kada kawa kita sebagai dang sanak melihat tolongi walau inya kada minta tolong. Itu contoh ringan aja benar. Itu contoh ringan. Dan adalah bagi yang kedua ini 3 martabat pula. Nah, menolongi awan awak ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, tiga martabat seperti martabat yang pertama, sama lawan yang di atas juga. Minta tolong, dia menolongi ketika diminta tolong. Dia menolongi saudaranya walau kada diminta tolong. Dia menolongi saudaranya walaupun dia membutuhkan pertolongan. Seorang susah juga nih, tapi dang sanak dulu dibantu, itu yang paling hebat. Itu yang paling hebat. Kemudian dan ketiga, menolongi akan sahabat itu dengan lidah, yakni jika melihat akan kebaikan sahabat itu, maka sunat memuji akan dia dan sunat memberitahu akan dia dengan kasih akan sahabatnya itu. Yang ketiga, tolong menolongi sahabat lawan panderan, lawan lidah. Nang kayak apa caranya menolongi sahabat dengan lidah? Caranya adalah bila kawan baik dipuji.
Ya kada minta puji bang, dipuji. Bila inya melihat kawannya ini baik dan inya senang, beritahu, akulah bila ikam telah solahai membaca dilanggar atau ceramah apa aku ketujuh banget kamu melihat ikam tuh, jakanya ada duit tuh aku bari kamu. Saking senang tuh melihat kawan apa, kawan melakukan sesuatu yang bagus. Ini kada aneh, kawan khutbah membaca ada disambat aja, kawan kamu aja, kawan itu ada kekaruan, ada sekolah aja. Nah, kenapa kayak gitu? Mau berkawan gitu, Ri? Udah mau. Orang kawan itu dipuji apabila dia senang perbuatan kawan, datangi dukung. Aku lain dukung. Kamu jangan kembangkan. Aku ini sudah kayak ini dah. Aku ini tukang kebun nih bang, bobotik Lombok gawian. Syukur juga ada bawa bini orang. Kalau salah, coba kamu gawian bawa bini orang. Kayak apa din? Paham kamu deh? Gawian bawa kayak umpamanya juga nyaman. Bah aku mau gawian aja, mau bawa bini orang aja gawian aja nyaman. Daripada butik Lombok. Kenapa aja? Selama ini aku aman aja. Bawa bini orang nama nak aku bawa terus. Kayak bari tukang ujik. Gawian tukang ujik nang membuat bini orang. Takutnya apa gawian membawa bini orang. Tahu kan? Wan, tuang ojek tuh. Ojek nama? Grab kah? Barang aja ojek Grab kah? Ojek nang di pasar bawa orang ada ya? Nah, bawa orang. Soalnya kamu ojek nah. Ada soalnya kamu deh. Oh, ada soalnya kah? Kau soal bawa ojek kamu. Din soal bawa ojek din. Soal lo? Nah. Bawa lagi orang. Ya binian kan ojeknya itu tuh gawian membawa laki orang. Tak kawain dah soleh. Jadi kiri aku gawian bebutik kieu na, butik Lombok. Ina waya-waya bila ada waktu bawa bini orang. Tetap ojek, harinya mau ojek. Dah kamu kudukung soleh, aku tuju kamu ini. Utarakan dari yang ketujuan kan tuh sampai dukung kawan, dukung. Beto, punya ada orang nang maanu dang sanak kawan ini bela benai, dibela, ini kan dompet jua. Nah itu kada kawai kamu kada diolah kawan ngarannya kawan di belakang menusuk benai. Kisahnya kawan begitu orang menjelikakan nara umpat jo menjelikakan. Ada orang membela lawan kawan tuh. Kada mengumpat menjelikakan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Iza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu bidzalika." Iza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu bidzalika.
apabila kasih seseorang kamu akan saudaranya, maka hendak memberitahu akan dia demikian itu. Ujar Nabi, mun kita ni ketujuh lawan seseorang bepada ikam minta ketujuh lawan hewan, tujuh melawan belajar rajin, ibadah rajin, betul, pendapatan, pemurahan, ramah, senang dah. Utara akan ni teh, wan aku ketujuh wan lawan ikam, tapi jangan salah lah. Ini kan ahabba jar, kalimatnya ahabba itu berarti cinta nih, senang. Wah, bujuan ini, aku lelakian dah lah. Kada kayak itu maksudnya senang dengan apa perbuatannya nang baik. Kada nang senang dirinya pemunnya senang, kami lawan iwan dirinya berbahaya bahaya. Masa kamar kah? Hah? Bahaya. Jadi pondok itu jika di pondok toh mun gawa kada boleh kam sakalambu berdua. Punya sakalambu seorangan aja ngalih berbahaya. Lalakian lawan bibinian tuh berbahaya kalau kan berbahaya. Lakian berbahaya cuy kam. Muhammad kalau napa, nah aku kadada napa ya nangalih itu kamu deh. Kalau inya tak mimpi, pahamlah Muhammad. Nah tak mimpi, nangaran mimpi kan kada berdosa salah. Nah mimpi kamu Muhammad nah bakal goreng lawan Ahmad marah-garaga lawan Muhammad mencium-cium. Kenapa Ahmad ini? Bahaya dah. Bahaya. Ini apa? Ini kawan nih. Sekalinya tak mimpi tapi langsung nah. Bahaya kamu sih menyudur. Tak. Kadada kalau mau berdua lah. Kada kalau. Jangan kamu. Jangan. Amun asa kada bakal lampu Bang Rele. Uring kada bakal lampu soalnya. Ayo itu. Tapi nya ada jua setilam sebuting aja kalau rek. Nah, bahaya kamu berdua. Muhammad teh. Jadi ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila katuju senang seseorang kalian lawan saudara beritahunya kepada aja bahwa ketujuh senang. Kata Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, salah satun yasfina laka wuddu akhika an tuslima alaihi idza laqitahu awwalan wa tawassu'un lahu fil majlisi wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaihi. Tiga perkara menyucikan bagimu akan kasih kepada saudaramu itu. Maksudnya ada tiga macam. Tiga perkara ini kita merasa senang kalau ini ada di dalam dirimu atau saudaramu nang tiga macam ini. Pertama, bahwa engkau memulai memberi salam apabila berdapat akan dia. Satu. Ketujuh, memberi salam berdahulu lawan kawan. Nah itu bagus.
Kedua, bahwa engkau luaskan baginya di dalam tempat duduk. Karena kawan itu bila ada datang kawan diberi tempat duduk. Tetap itu bagus. Kemudian dan ketiga, bahwa engkau panggil, yakni engkau suruh akan dia dengan yang terlebih kasih nama kepadanya. Kiau kawan, panggilan nang kesukaannya itu nampak. Ini kadang iya kawan kada katuju di kiau itu miring jan. Kenapa di kiau miring ini? Oh sekarangnya galar kopiah miring terus digarali miring. Di kiau miring kan jangan telah. Mun kawan tu kiau lah kawan. Panggilan nang inya ketujuh. Nya panggilan ini macam-macam, apalagi di pondok kambah. Tu dunia pondok soleh bagagalaran. Napa nak kepaka kawan digalari? Mi ikaw mana galar mi? Ada. Kamu mereka galar buahnya ada. Ada. Ini ada nih. Ya, ada kah? Ada ya? Hah? Ada galar? Ya kalau ketujuh ya kam? Ai kamu disambat nggak ada ketujuh jangan lagi gambuannya mengiau itu. Ketujuh ya? Apa galarnya? Galernya apa? Din, kedua apa? Siapa galernya? Hah? Guru. Barat dah. Barat nggak ini galer. Guru apa? Guru main kuntau. Katakanlah kamu punya kata tujuh, jangan kamu ada bagus. Punya kata tujuh, jadi kiau gelar itu panggilan itu kan jadi masalah kan. Guru ya. Anaknya Jawa tahu deh. Ke Muhammad begalar juga Muhammad. Ada kalau ada. Ya ada lagi ini begalar nih. Siapa ada? Muhammad Panti mana Muhammad Panti? Ada galar Mas? Ada kalau? Nah, siapa galar Muhammad? Ya galarnya. Kiau galar ke kamu Muhammad? Galar di kiau. Oh, siapa ya galarnya? Kawan kalau? Ya. Galeri siapa? Hah? Apa? Sanusi. Kenapa? Di gelar Sanusi itu jauhnya. Ada kisahnya ya. Saya tahu juga. Ngaran nggak Muhammad Sanusi ya? Galar nggak? Galar ya? Galar ngaran? Oh galar. Kada sarik kalau nyari kiau? Enggak ada sarik tuh kada apa-apa. Halo ini orang nyemau ikam dulu orang hari ayam batakon sini nang di Padang ditakonakan galar. Kadinya aku tahu, jangan itu ada Sanusi guru sejar, ada Sanusi juga.
Mar, ada gelar ya Mar. Ada kalau? Ya lo? Nah, siapa juga gelar? Jangan-jangan dia ngelarin Siapa gelar Umar? Hah? Ada tahu? Mau kada tahu kawan lah. Siapa habis gelarnya? Hah? Haji. Mar. Kada tahu kemarin usia kamu datang orang kampung mencari ada haji guru jer. Ada. Itu cuma mau nih kamu ketujuh haji, marah di kiau haji. Mudahan bujur jadi nik haji, kamu di kiau guru, mudahan bujur jadi guru. Mun sanusi ini kada tahu. Kacang bejarang udah dulu. Pokoknya panggillah kawan dengan panggilan nang disenanginya. Nah, apa nang disenanginya? Munnya gelar itu tadi ketujuh aja, kada apa-apa dia. Iya aja kamu guru. Kada apa ya. Kemudian dan setengah daripadanya bahwa engkau syukur akan dia atas berbuat kebajikan ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.